Hi all, welcome back to this video. Today we are going to discuss passive voice of past tenses. We will discuss passive voice of simple past, passive voice of past continuous, passive voice of past perfect, and we can see simple past at first. Then what is the active voice sentence of simple past that we have already studied in tense videos. Some examples are here. He wrote a letter. She bought a pen. I took the book. Here we can see V2 form of the verb. That means past form of the verb is used in the sentence. The use of V2 form in sentence is known as simple past tense or simple past sentences. And we can understand the active voice sentence in simple past will be formed from did plus V1. Did plus V1 becomes the V2 form or the past form of the verb. Here is an example. Did plus write. Did plus write means here V1. V1 form of the write, that is did plus write, that becomes wrote. He wrote a letter is the simple past sentence of the sentence. Then what will be the passive voice of simple past tense? That is shown below. B plus PP. B plus PP means that was or were plus V3 form of the verb. We have studied in simple present passive voice construction B plus PP. Here this is the past form, so we have to use was and were. Past form of be are was and were plus V3 form. That will be accordingly changing. If the subject is singular, we have to use was. If the subject is plural, we have to use were. That we have already studied in the earlier passive voice construction. So we can go to understand through examples. Here is an example. He wrote a letter. V2 form of the verb is used here. So it is a simple past sentence. Then in the active voice sentence, a letter is the object. A letter is the object that becomes the subject of passive sentence. So a letter is brought to first position. A letter is a singular subject, so was is used. Then wrote. V3 form of wrote is written. A letter was written by him. Here we have used B plus V3. That means was plus written is used in the sentence. Likewise, we have to make the changes in simple past passive voice. നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം അവൻ ഒരു കത്ത് എഴുതി എന്നാണ് വരുന്നത്. എഴുതി, വാങ്ങി എന്നൊക്കെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ എ ലെറ്റർ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കത്ത് അവനാൽ എഴുതപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം എഴുതപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ആക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാസീവ് വോയിസിൽ. അതേ സ്ഥാനത്ത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഹീ റോട്ട് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഒരു കത്ത് എഴുതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. Then we can see the second sentence. We bought a car. A car is the object. A car was bought. By, bought, bought. V3 form is used there. A car was bought by us. ഒരു കാറ് ഞങ്ങളാൽ വാങ്ങപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു കാർ വാങ്ങി എന്നാണ് വി ബോട്ട് എ കാറിൻ്റെ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം. ദെൻ ഷീ ബിൽറ്റ് എ ഹൗസ്. ബിൽഡ്, ബിൽറ്റ്, ബിൽറ്റ്. എ ഹൗസ് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, so we have to take it as the subject.
A house was. A house is singular, so was is used. Built, build, built, built. V3 form of build is used there. A house was built by her. By whom? By her. She built a house എന്നാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലുള്ളത്. സോ ബൈ ഹർ, ഒരു വീട് അവളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക. Then I wrote many novels. Object is many novels. Many novels നമുക്കറിയാം പ്ലൂറൽ ആണ്. സോ വാസ് ആണോ വേർ ആണോ? വേർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ വേർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. Many novels were, wrote-ന്റെ V3 ആണ്, written. Many novels were written by me. Then James read a play. Read, read, read. റീഡിൻ്റെ അതേ സ്പെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ് V2 റെഡും, റീഡിൻ്റെ അതേ സ്പെല്ലിംഗ് തന്നെയാണ് V3 റെഡും. സോ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലേ ആണ്. എ പ്ലേ വാസ് റെഡ് ബൈ ജെയിംസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് വരിക. Then she wrote a letter last night. Which is the object here? A letter was written by her last night. A letter is the object, so was is used because a letter is singular. Written V3 form is used. By whom? By her. Then last night. They sold a mobile 3 months ago. Which is the object here? A mobile is the object that is brought in passive subject position. Was, sold, sell, sold, sold. By them 3 months ago. Then we can see negative of passive sentence. Negative passive sentence of simple past tense. Students did not write the exam yesterday. നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ V2 ഫോമിൽ നിന്ന് ഡിഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് വാക്കുകളായ നോട്ട്, ഇൻറ്റി ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. Then students did not write the exam yesterday. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നലെ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സാം ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പാസീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാസീവ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. Then the exam which is the auxiliary here was. Then we have to add not to along with was. The exam was not written by students yesterday. ഇന്നലെ വിദ്യാർത്ഥികളാൽ പരീക്ഷ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വരിക. Then Suhail didn't send a letter to his father. Which is the object? A letter. Then surely auxiliary is was. Not is used there, was not. Sent, S-E-N-D, S-E-N-T, S-E-N-T. V1, V2, V3. To his father by Suhail, or otherwise it can be written a letter was not sent by Suhail to his father. ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാം. ടു എവിടെ ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്, ടു ഹിസ് ഫാദർ എന്നുള്ളത് എവിടെ ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചെറിയ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ മീനിങ്ങിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹി സാങ് എ സോങ്. Then a song is the object, so that is used as passive subject in the passive sentence. Was is used because a song is a singular. Sing, song, sing, sang, sung is the V1, V2, V3 of sing. അപ്പം by him, a song was sung by him. ഒരു ഗാനം അവനാൽ ആലപിക്കപ്പെട്ടു, പാടപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. Then he sang songs. Songs എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോങ്സ് നമുക്കറിയാം പ്ലൂറലാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാസല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറാണ്. He sang songs. Songs were sung by him. പാട്ടുകൾ അവനാൽ പാടപ്പെട്ടു, ആലപിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മീനിങ് വരിക. അപ്പം
ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസീവിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്ലൂറൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓക്സിലറിയിൽ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുകയും വേണം. സോങ്സ് വേർ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, വാസ് അല്ല. ഓക്കെ, so please remember that point in mind, or you have to write somewhere else. Then he didn't sing an English song. This is a negative sentence. An English song നമ്മൾ already പറഞ്ഞു, an English song singular ആണ്, so was is used. Then നോട്ടും അവിടെ വാസിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. An English song was not sung by him. Then he didn't sing English songs. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പ്ലൂറലാണ്. എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഡിഡിൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി സാങ് ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് എന്നാണ് ഈ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നിന്ന് നെഗറ്റീവായി വന്നതാണ് ഹി ഡിഡിൻറ്റ് സിങ്. സാങ്ങിൽ നിന്ന് ഡിഡ് എടുത്തു, പിന്നെ നമ്മൾ V1 മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഹി ഡിഡിൻറ്റ് സിങ് ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ്. ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറലാണ്, സോ വേർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് വേർ നോട്ട് സങ് ബൈ ഹിം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ദെൻ ഡിഡ് ഹി സിങ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഡ് ഹി സിങ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് ശരിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ നാലാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലാണ്, ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സെൻറ്റൻസാണ്. വാസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് സങ് ബൈ ഹിം എന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഡിഡ് ഹി സിങ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്? ഹി സാങ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുകളിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഡ് ഹി സിങ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് കാണാം, ഡിഡ് പ്ലസ് സിങ് ആണ് അവിടുത്തെ സാങ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഹി സാങ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്. അതിൻ്റെ പാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് വാസ് സങ് ബൈ ഹിം. ഓക്കെ, ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് വാസ് സങ് ബൈ ഹിം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുന്ന സമയത്താണ് വാസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് സങ് ബൈ ഹിം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡ് ഹി സിങ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് വാസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് സങ് ബൈ ഹിം എന്ന് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഫീൽ സം ഡൗട്ട്സ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ദീസ് ടു സെൻറ്റൻസസ് ആസ് വെൽ. Make an active voice sentence of that question, then that active voice sentence must be changed into a passive voice sentence, then that passive voice sentence must be changed into passive voice question sentence. Okay, so this is the method that we have to follow when we change questions into passive voice form. She helped me. ഇവിടെ ഹെൽപ്പ്, ഹെൽപ്ഡ്, ഹെൽപ്ഡ്. അപ്പോൾ V2 ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പാസീവാണ്. അവൾ എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആരാണ്? മീ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ മീ എന്നുള്ളത് ഞാനായിട്ട് മാറുന്നു സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ. സോ മീ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയി മാറി, ഞാൻ. ഓക്കെ, അവൾ എന്നെ സഹായിച്ചു, ഞാൻ അവളാൽ സഹായിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മീനിങ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഐ എന്ന് ഇവിടെ വരുന്നു. ഐ ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, സോ ഐ വാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ V3 ഫോം ഹെൽപ്ഡ്, ബൈ ഹൂം, ബൈ ഹർ എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. You please watch and you please understand. You please make a lot of sentences as you are on. Then you make it thorough that you never forget in your life. Thank you for watching this video.